सदा हृदयस्कन्धरिस्फुरतु वः श्रीशचीनन्दन। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरव विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्वदिव्यरूपधारि नटवरवेशिनं गोधूलिधूसरतनू शिखिपुच्छधारिणं कटितटे पीतधटे वनमालवेष्टितं धनञ्जय पंडितेन कृष्णप्रेमदर्शितं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करी चरण वंदन जा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दुर्गमे पतिमिन्दैश्च स्खलत्पादगतेर्मुहुः सकृपाजष्टिदानेन सन्तबलं बल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्नाने। भक्त चरित नीतने मिसो कहे सुने जो कोई। मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभते ही हो। मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभते ही हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले भागवती कथा भक्ति लभः। श्री श्री भक्तमाल ग्रंथ करुणा वरुणालय सर्वावतार सार शिरोमणि कलियुग पावन अवतार परम करुणा घन विग्रह प्रेमदाता भक्तवत्सल भक्त प्राणधन पतित पावन श्रीमन्नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा रमन लाल जी परम दयाल परम करुण गुरु महाराज जीर अशेष कृपा अनुकंपाय আমরা
वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य श्री श्री नाभाजी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथेर गतकाल श्रवण करे आसलाम 35तम छप्पाय। आज के आम्रा श्रवण करब 36तम छप्पाय। नाभाजी 36तम छप्पाये वर्णन करছেন परमाचार्य जगद्गुरु श्री रामेर साकेत बिहारी अयोध्या बिहारी श्री राम भगवानेर अवतार श्री रामानंद आचार्य जीउर कथा वर्णन करছেন। सर्वप्रथम आम्रा नाभाजी रचित छप्पाय कीर्तन करब। नाभाजी बोलছেন श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वैत सेतु जगतरन कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर हरि पीपा भावानंद रईदास धना सेन सुरसुर की घर हरि ओरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जगमंगल आधार भक्ति दसधा के आगर बहुत काल बपुधारी कई प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीयो सेतु जगतरन कियो। नाभाजी सर्वप्रथम ही बोलছেন श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद आचार्य साक्षात रघुनाथ साकेत बिहारी श्री राम। गतकाली आम्रा श्रवण करे आसलाम आचार्य लिखছেন पाखंडेन विदुषितान् सविमुखान् ज्ञात्वा कलवै जनात् तत्कल्याण पर कृपा परवशो साकेतवासी स्वयं रामानंद सुसंगया प्रयोजने श्री पुण्य पद्मोदिजा जातस्तं विनमामि नारदजुतं श्रीरामचंद्रं हरि। कलिजुगेर पाखंडदेरके कलिजुगेर जीवदेरके उद्धार करार जन्य भक्ति प्रदान करार जन्य श्री राम साकेत बिहारी श्री राम पुण्य सदनेर गृहे पुण्य सदन स्त्री सुशीला के आश्रय करे श्री रामी रामानंद आचार्य रूपे जगते प्रकटित हয়েছে एते कोनो सन्देह नाई। धन्य এই কলিযুগ যেই কলিযুগে ভগবানের অশেষ অবতারগণ আগমন করেছেন। এই কলিযুগে রামানন্দ আচার্য হয়ে আগমন করে श्री रामेर मतो द्वितीय सेतु बंधन करेছেন। नाभाजी बोलছেন जे द्वितीय सेतु जगतरण कियो द्वितीय माने द्वितीय ताहले प्रथम सेतु के बंधन करेছেন बोले त्रेता युगे श्री राम समुद्रे सेतु बंधन करेছেন। समस्त भगवत अवतारेर मध्य श्री रामी समुद्रे सेतु बंधन करेছেন আর দ্বিতীয় কেউ নয়। ওই জন্য সেতু বন্ধন শ্রীরাম।
এই নামেও উল্লেখ করেন। কিষ্কিন্ধার থেকে বানর সৈন্যদেরকে নিয়ে যখন লঙ্কায় গমন করছেন, 100 যোজন সম্পূর্ণ সমুদ্র পার হবেন কি করে? হনুমান 100 যোজন পার করতে পারে লাফ দিয়ে। রাম এবং লক্ষ্মণকে কাঁধে বসিয়ে সমুদ্র পার করাতে পারতেন, এই ক্ষমতা হনুমানের মধ্যে ছিল। কিন্তু প্রভু রাম যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, 2 জন গেলে তো হবে না, পূর্ণ সৈন্যদেরকে নিয়ে যেতে হবে। আর 2 জন করে যদি হনুমান নিয়ে যায়, কবে নিয়ে যাবে? নিতেই কত বছর চলে যাবে। তবে বিচার কি করলেন? সমুদ্রে সেতু বন্ধন করতে হবে। শ্রীরাম সেই হনুমান, অঙ্গদ আদি নল, নীল, জাম্ববান এবং বানরদের সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেছে। রাম সেতু বন্ধন করেন নাই। রাম কি ওর মধ্যে পাথরগুলো দিয়েছিল? বসেছিলেন। কিন্তু নাম তো হচ্ছে শ্রীরামের, করেছে তো বানররা। বলে সবার প্রভু হলো রাম, বানরদের শক্তি হলো শ্রীরাম, তাই বানররা করেছেন, ওই জন্য নাম হচ্ছে শ্রীরামের। যেরকম শ্রীরাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেছেন, সেরকমই রামানন্দ আচার্য নিজের প্রধান শিষ্যদের দ্বারা এই সংসাররূপী সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেছে। শ্রী রামের সেতুর থেকে শ্রেষ্ঠ হলো শ্রী রামানন্দ আচার্য জিউর সেতু। বলে কি করে? বলে শ্রী রামের সেতুর পরিমাণ আছে, কিন্তু রামানন্দ আচার্যের সেতুর কোনো পরিমাণ নাই, সীমা নাই। রামায়ণ বলছে রাম যে সেতু বানিয়েছেন, সেই সেতুর লম্বাই হলো 100 যোজন, আর চৌড়া হলো 10 যোজন। 100 যোজন মানে বলে 1 যোজন 4 কোষ, 1 কোষ 3 কিলোমিটার। তাহলে 4 কোষে কত হলো? 12 কিলোমিটার। 100 যোজন মানে 1200 কিলোমিটার লম্বা, সীমা আছে। চৌড়া 10 যোজন, বলে ওরকম হিসাব করতে হবে। 1 যোজন 4 কোষ মানে 12 কিলোমিটার, 10 কোষে 10 যোজনে হয় 120 কিলোমিটার চৌড়া। আর সেই রামায়ণই বলছেন, বলে এত লম্বা 120 কিলোমিটার, কম নাকি? এখান থেকে দিল্লি হবে, দিল্লি মাত্র 100 কিলোমিটার, আরো 20 কিলোমিটার ভিতরে যেতে হবে। আমরা বাসে যদি যাই, পাক্কা 4-4.5 ঘন্টা লাগবে। এর মধ্যে কত গ্রাম আছে, কত নগর আছে দিল্লি যেতে যে, এত বড়, তাও ধরল না। রামচরিত্র মানসে বলছেন সেতু বন্ধ ভই ভীরতি। সেতু বন্ধন তো করলেন, সেতু তো বানালেন, কিন্তু এত ভীষণ ভিড় হলো, এত বানর, জায়গাই নাই। অন্য বানররা কি করছেন? বলে কপি নবপন্থ উড়াই, কেউ লাভ দিয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী বানররা ছিল তো,
কেউ 10 যোজন লাফ মারতে পারে একসঙ্গে, কেউ 50 যোজন, কেউ 80 যোজন, কেউ 100 যোজন, যাদের ক্ষমতা আছে ওই উপরে উড়ে উড়ে গমন করছে। আর কেউ অপর জলচরণ উপর চড়ি চড়ি পার হি যায়, অন্যেরা ওই জলচরদের উপরে, মানে সমুদ্রে যত জলচর আছে, যত প্রাণী আছে, কুমির, কচ্ছপ, আরো যত তিমি মাছ, যত মাছ, তাদের উপর দিয়ে গমন করছে, তাদের উপর দিয়ে গমন করছে। এক বানর, কৌতূহলী বানর শ্রীরামকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু আপনার যদি এতই প্রভাব, আপনার যখন এতই প্রভাব, আপনার প্রভাবে সব জলচররা দ্বিতীয় সেতু বানিয়ে নিয়েছে, সেতুর থেকেও আরো বড় সেতু বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে আমাদেরকে এত পরিশ্রম করানো কি প্রয়োজন? কেন এত পরিশ্রম করালেন? শ্রীরাম হেসে বলছেন, তোমরা যে এই সেতুটা বানিয়েছ এটা হলো সাধন সেতু, তোমরা পরিশ্রম করে সেতুটাকে বানিয়েছ। আর জীব যতক্ষণ পর্যন্ত সাধন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কৃপা লাভ করে না। আর এই যে জলচর যে সেতুটা বানিয়েছে এটা হলো কৃপা সেতু। তোমাদের সাধন সেতুতে আমি যখন দাঁড়ালাম, আমাকে দর্শন করার জন্য এই জলচরগণ আগমন করেছে, আগে তো আসে নাই। সর্বপ্রথম শ্রীরাম পরীক্ষা করতে সেতুতে চড়লেন, সেতুটা ঠিকঠাক বনেছে তো, ভেঙে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে যাবে না তো? তাই শ্রীরাম সর্বপ্রথম সেতুর উপরে চড়লেন। যখনই চড়লেন সব জলচররা শ্রীরামের দর্শনের নিমিত্ত প্রকটিত হলেন, আগমন করলেন। তারাও মনে বিচার করলো যে প্রভুর আমরাও সেবা করব, এই সেবা করছে তোমরা নিজের। তখন এক বানর বলছেন, বলে এই জলচরদের তো বিশ্বাস নাই, এদের উপরে আমরা চড়লাম, এদের কি মন হলো যদি গভীর জলের মধ্যে নিয়ে যায়? তারা তো সাঁতার কাটতে পারে, আমরা তো আর সাঁতার কাটতে পারি না, ডুবে মরবই। রাম বলছেন, বলে ওইসব কিচ্ছু হবে না, তারা সেবা করার জন্য এসেছে, তোমরা চিন্তা করো না। এই যে প্রভু আশা দিলেন, আশ্বাস দিলেন, ওই বিশ্বাসে সবাই পার হয়ে গেলেন। অর্ধেক যখন পার হয়ে গেল, ওই সুগ্রীব প্রণাম করে শ্রীরামকে বলছেন, প্রভু এখন তো অনেক বানররা এসে গেছে, আপনি এসে যান। শ্রীরাম বলছেন, এখন নয়, সবাই চলে যাক তারপরে যাব। সবাই পার হয়ে গেলেন। হনুমান প্রণাম করে, প্রভু এখন তো চলুন, সবাই পার হয়ে গেছে। প্রভু ওই সেতু পার করে লঙ্কায় পদার্পণ করলেন, চরণ প্রদান করলেন, করার সঙ্গে সঙ্গে যত জলচর আছে সব চলে গেল। বানররাম মাথায় হাত দিয়ে, হায় ভগবান, ভালোই হয়েছে প্রভু আসে নাই। প্রভু যদি ওই অর্ধেক অবস্থায় এসে যেত, তাহলে জলচররা সবাই চলে যেত, আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেত। প্রভুর কত নিয়ম, সবাই যাবে, সবাইকে পার করে তারপর তিনি গমন করেছেন। শ্রী রামানন্দ আচার্যজিউ যেই সেতু বানিয়েছেন, সেই সেতুর কোনো সীমা নাই। রাম যে সেতু বানিয়েছেন, সেই সেতুর এখন কোনো চিহ্ন নাই, আছে চিহ্ন কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে। একদিন বিভীষণ নিমন্ত্রণ করলেন সবাইকে, রাম এবং সমস্ত পরিবারকে, লঙ্কায় গমন করলেন। অনেকদিন থাকলেন, ফিরবেন। বিভীষণ সেই রামের চরণে প্রণাম করে বলছেন, প্রভু আমি একটা নিবেদন করব, অপরাধ নিবেন না। বলে কেন? বলে প্রভু এই সেতুর কাজ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, আমার যে বিচারে হয়ে গেছে,
রাবণের বধ হয়েছে, এখন লঙ্কায় কোনো অসুবিধা নাই, তাহলে এই সেতুর কি প্রয়োজন? এই সেতুকে ভগ্ন ভেঙে দিন আপনি। কেন? বলে প্রভু এই সেতুর দ্বারা আক্রমণ করবে, শান্তিতে আমাকে ভজন করতে দিবে না, বিরক্ত করবে আমাকে, অভক্ত আগমন করবে। ভক্ত আসবে চলো ঠিক আছে, অভক্তরও আগমন হবে, রাজাদের আক্রমণ হবে, সেজন্য প্রভু কৃপা করে এই সেতু ভেঙে দিন। ওই ভক্তের ইচ্ছা শ্রীরাম ধনুর বাণের দ্বারা সে সেতুকে ভেঙে দিলেন। এখনো আছে সেই তীর্থ সমুদ্রের মধ্যে, ধনুষ্কটি তীর্থ। ওই নৌকা দিতে যেতে হয়, দূরবীনের দ্বারা দেখায় যে সেতু, এখনো সেতু আছে, সেই বিস্তার সেতু, চট্টানের মতো সেতু। এখন নামে মাত্র সেতু, সে সেতু আর নাই। কিন্তু রামানন্দ আচার্যজিউ যে সেতু বানিয়েছেন এর কোনো সীমা নাই। আছে সীমা? অনন্ত। ভক্তির সেতু যে বানিয়েছেন, ভক্তি যেরকম অনন্ত, তার সেতুরও অনন্ত। এ দৈর্ঘ্য প্রস্থের কোনো সীমা নাই, অনন্ত সেতু, আর কোনোদিন নষ্ট হবে না। সেতুর প্রয়োজন কি কেন হয়? বলে সমুদ্র পার করা অত সহজ নয়। সাধারণ এই জগতের সমুদ্র পার করা সহজ? জাহাজাদি সাহায্য নিতে হয়। বড় বড় শক্তিশালী পর্যন্ত সমুদ্রকে পার করতে পারে না। তুলসীদাসজি বলছেন, শুনু কপিস লঙ্কাপতি বীরা, কেহি বিধিতরি ও জলধি গম্ভীরা। জলধি অতি গম্ভীর, গভীর এবং বিশাল কায়। তার মধ্যে আছে কি বড় বড় মাছ, কুমির, কচ্ছপ আদি। তাহলে সংকুল মকর উরগ ঝসরূপা, এগুলো হলো বড় বড় শঙ্খ। সাঁতার কেটে পার হবে? ওই মাঝখান পর্যন্ত যেতে হবে না, তার আগেই কুমিরের ভোজন হয়ে যাবে। অতি অগাধ দুস্তর সব ভাতি। কিন্তু সেই সমুদ্রে যদি সেতু বন্ধন হয়, রাস্তা হয়ে যায়, সাধারণ অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জীব পার হয়ে যায়, অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র। ওই জন্যই বলছেন, অতি অপার যে সরিত বরজ নৃপ সেতু করাই, চড়ি পিপিলিকৌ পরম লঘু বিনু শ্রম পার হি যায়। পিপিলিকা পর্যন্ত বিনা শ্রমে সেই সেতু পার হয়ে যায়। তদ্রূপ এই জগতের সমুদ্র এত দুর্বার, পার করা যায় না। আর মায়ার সমুদ্র, সংসারের সমুদ্র, এ কি পার করা যায়? কখনোই সম্ভব নয় পার করা। রামানন্দ আচার্য আদি, খালি রামানন্দ আচার্যজিও নয়, যে আচার্যই ভগবত স্বরূপে আগমন করেছেন, প্রচার করেছেন, তেনারা কি করেছেন? এই সংসাররূপী সমুদ্রে এক সেতু বন্ধন করেছেন। এই সেতুটা কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? বলে সংসার থেকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত। রামানন্দ আচার্যজিউ যে সেতু বন্ধন করেছেন, সেতু বানিয়েছেন, এই সেতুটা কত দূর পর্যন্ত? বলে এই সংসার থেকে ওই সাকেত ধাম অযোধ্যা পর্যন্ত সেতু। যে সেতুকে অবলম্বন করবে, সে যদি শক্তিশালীও না হয়, সেও পার করে নিয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলছেন, এই হলো সংসারের সমুদ্র, যা ভব পারাবার কো উলঙ্ঘি পার কো যায়, তিয় ছবি ছায়া গ্রাহনি গ্রসই বিচহি আয়। আরো বলছেন, জগত সমুদ্র অপার তাসু কে জন্ম মরণ তট। এলো সংসার সমুদ্র। আর সংসার কাকে বলে? সংসার কাকে বলে? ওইটা
শঙ্করাচার্য বলছেন পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননে জঠরে শয়নম। এটা হলো সংসার, যেখানে মৃত্যু নাই, জন্ম নাই। এটা হলো সংসারের ওপার, সংসারের উপরে। যেখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বারবার মাতৃগর্ভে যেতে হয়, এটা হলো সংসার। তাই পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, এ হলো সংসার। সংসার হলো সমুদ্র। সমুদ্রকে যেরকম পার করা যায় না নিজ শক্তিতে, তদ্রূপ এই সংসার রূপী সমুদ্রকেও পার করা যায় না। এই জগত সমুদ্র অপার তাসুকে জন্ম মরণ তট। আর কাম ক্রোধ মোদ লোভ তাসুমে লহরি মহাভট। সমুদ্রে ঢেউ আছে তো, বড় বড় ঢেউ, বিশাল ক্ষমতা সেই ঢেউ। কেউ অহংকার করে যদি বলে আমি ঢেউকে সহ্য করে নেব, বুক উঁচা করে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, ঢেউর যা শক্তি, তাকে উল্টিয়ে বালি খাইয়ে নাচিয়ে ছেড়ে দিবে ভালো করে। ওইটাই বলছেন কাম ক্রোধ মদ মোহ লোভ তাসুমে লহরি মহাভট। এগুলো বড় বড় ঢেউ, লহরি। কাম ক্রোধ মদ লোভ অহংকার অভিমান মাৎসর্য, এগুলো সংসার সমুদ্রের ঢেউ। মোহ গ্রাহ অতি প্রবল নিগল যাবই সংসারা। আমাদেরকে যেরকম মোহ গ্রাস করে, সেরকম সমুদ্রে, এই সংসার রূপী সমুদ্রে মোহই হলো গ্রাহক, মানে কুমির, কৃমি মাছ আদি। তামে গোতা খায় নাহি কহু তনক উবা। কেউ বুঝতে পারে না। সমুদ্রে জলে ডুব দিলে যেরকম কোনো সীমা পায় না, সংসার রূপী সমুদ্রেও ডুব দিয়ে কোনো সীমা পায় না। দুঃখ পায় বুড়ানো লাগত। হ্যাঁ, যখন দুঃখ পায় তখন নিজেকে খুব খুব অনুতাপ উৎপন্ন হয়, খুব দুঃখ করে, হায় আর কি করলাম, জীবন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সুখ পায় উচ্ছরত জানি। যখন সুখ আসে তখন খুব আনন্দ, খুব নৃত্য করে, খুব আনন্দ করে। দীননাথ রঘুনাথ বিন কোন ছুটাবে আনি। একমাত্র এই সংসার থেকে রক্ষা করতে পারেন দীননাথ রঘুনাথ কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়। শ্রীমন মহাপ্রভু ছাড়া আর কেউ এই সংসার থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যে রামানন্দ আচার্যজিউ যে সেতু বানিয়েছেন, সেতুটা কি বলে? ভক্তির সেতু। সে ভক্তি সেতুর মধ্যে যে থাম্বা থাকে, স্তম্ভ থাকে, বড় বড় চট্টান থাকে, পাথর থাকে, এরা কি ভক্তির যে বিধি সদাচার আদি, এগুলো হলো সেই ভক্তিরূপী সেতুর স্তম্ভ। ওই ভক্তিতে যে নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, এই দৃঢ়তা হলো ওই যে স্তম্ভের মধ্যে যে শক্তি, রক্ষা করার ক্ষমতা, বলে ওই ক্ষমতাটা। আর শ্রদ্ধা হলো ওই যে সেতুর উপরের অংশ, যে চট্টান, এটা হলো শ্রদ্ধা। এবং বৈষ্ণব সদ্গুরুর কৃপা হলো ছায়া। গুরু কৃপায় শ্রবণাদি, শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণাদি, এ তো ছায়া, বৃক্ষের ছায়া। আনন্দ লাভ হয়। অসাধারণ রৌদ্রে যখন সারা শরীর ঘামে ভরে যায়, পরিশ্রমে ভরে যায়, তখন আমরা কি করি? একটা বড় বৃক্ষের নিচে যেয়ে বসি। সাধকেরও তাই। এই যে শ্রবণ কীর্তন বন্দন আদি, এগুলো হলো ছায়া। ভগবান কখন অবতার নেন? সংসারে যখন পাপের বৃদ্ধি হয়। পাপের বৃদ্ধিটা মুখ্য নয়, ভক্ত যখন প্রার্থনা করেন। গীতায় কি বলছেন? যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনম সৃজাম্যহম।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मो संस्थापनार्थाय সম্ভবামি যুগে যুগে। যখন যখন অধর্মের প্রবলতা বাড়ে, সেই অধর্মকে নষ্ট করার জন্য প্রভু বলছেন আমি নিজেকে সৃজন করি। এটা মুখ্য নয়, আমি সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রকটিত হয়। সাধু যখন প্রার্থনা করে, বৈষ্ণব যখন প্রার্থনা করে, তখন আমি আর বৈকুণ্ঠে স্থির থাকতে পারি না, বাধ্য হয়ে জগতে আসতে, এসে সেই সাধুকে রক্ষা করতে। এই কলিযুগেও তাই হয়েছে। 13वीं শতাব্দী 14वीं শতাব্দীতে এমনই হয়েছে, প্রবল জবনদের অত্যাচার, ভীষণ অত্যাচার। সত্যযুগাদিতে যেরকম হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, ত্রেতা যুগে রাবণ কুম্ভকর্ণ, দ্বাপর যুগে কংসাদি যেরকম অত্যাচার করেছে, তদ্রূপ এই কলিযুগে, এই কলির প্রথম অবস্থায় ভীষণ জবনদের অত্যাচার, পাঠানদের, জবনদের, ইংরেজদের ভীষণ অত্যাচার। জবনরা জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করতে লেগেছিলেন, করেছেন। কেউ যদি নিজের ইচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করে নিত, তাহলে তো ঠিক আছে, তার প্রাণ রক্ষা হতো। না হলে ওই অস্ত্রের দ্বারা তাদের মস্তক ছেদন করে দিত। হিন্দুদের স্ত্রীদেরকে, মেয়েদেরকে হরণ করে নিয়ে যেত। ভীষণ ভীষণ অত্যাচার। যেনারা সে সময়ে ছিলেন, দেখেছেন, তেনারা জানেন, শব্দের দ্বারা বর্ণন সম্ভব নয়। স্কুল আদিতে যে আমাদের ইতিহাস পড়ানো হয়, এটা পূর্ণ সত্য নয়। তখনকার সময়ের যে জবনদের অত্যাচার অতি দুঃখময়, অতি অসহনীয়। কত ব্রাহ্মণদেরকে, খালি মন্দির ভাঙ্গে নাই, তার প্রমাণ দেখুন, আমরা বৃন্দাবনেই দেখুন, অরঙ্গজির অত্যাচারে কি না হয়েছে। এই গোবিন্দ মন্দির 7 তলা ছিল। এই গোবিন্দ মন্দিরের শিখরে একটা ঘিয়ের বাতি জ্বলতো প্রতিদিন। 7 তলা এত উঁচাই ছিল, দিল্লির থেকে ওই প্রদীপ দেখা যেত। দুষ্ট জবন অরঙ্গজীব বলে, আমার রাজত্বে হিন্দুর মন্দিরের প্রদীপ জ্বলবে, এত সাহস, ভেঙে দাও। যখন আক্রমণ করে, গোবিন্দজিউ জয়পুরের রাজাকে স্বপ্ন দেয়, একটা বিচার আসে। গোবিন্দজিউ কি নিজের ক্ষমতায় তার সর্বনাশ করতে পারে নাই, নিজেকে রক্ষা করতে পারে নাই? হ্যাঁ, পারত। কিন্তু কলিযুগের ধর্মই যে এটা, অধর্মটাই কলির ধর্ম। অধর্ম হলো কলির মিত্র, এই সমস্ত হবেই, নিশ্চিত হবে। তাহলে আবার আচার্য স্বরূপে আগমন করার কি প্রয়োজন? বলে আচার্যগণ তো এসেছেন, আসলে কি পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে গেছে? সব সনাতন ধর্মের অবলম্বী হয়েছেন? সব কি বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেছেন? না, কোথায় করেছেন? ভারতবর্ষে আজ 135 কোটি লোক। কতজন আর এই পথে আসে? কতজন আর এই পথে আসে? সাধারণ এই দেশ, এই ইসের পাঠের কথাই চিন্তা করুন, কয়জন আর আসে? দেখুন, সেই সিনেমা থিয়েটারে দেখুন কত লোক, কোনো নেতা আসলে কত লোক দেখুন। ওইসব অনুষ্ঠানে অনেক লোক হবে। ধর্ম আশ্রয় কয়জন করে? দেখুন ভারতবর্ষে কত মহান মহান আচার্যগণ এসেছেন। স্বয়ং রামের অবতার, স্বয়ং রামানন্দ আচার্য এসেছেন। আমরা শুনে এসেছি লক্ষ্মণের, বলরামের অবতার স্বয়ং রামানুজ আচার্যজিও এসেছেন। পবনদেবের অবতার মধ্যাচার্যজিও এসেছেন। সুদর্শনের অবতার
নিম্বার্কা বিষ্ণু স্বামীজিও এসেছেন, কই কি হলো? সেই কি এখনই কি জবনদের অত্যাচার কম হয়েছে? হয় না, সেই সময় অতি ভীষণ ছিল। খালি মন্দির ভাঙ্গা নয়, তারা লক্ষ্য করেছে, বিচার করেছে, এরা শক্তি পায় কোথায়? সনাতন ধর্মীরা শক্তিটা পাচ্ছে কোথার থেকে? বলে শাস্ত্র থেকে। শাস্ত্র শক্তি প্রদান করছে। এক কাজ করা যাক, বলে শাস্ত্র নষ্ট করে দেওয়া যাক, গুরুকুল নষ্ট করে দেওয়া যাক। জোর করে গুরুকুল বন্ধ করে দিয়েছে। হিন্দুদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা নাই। যত হিন্দুদের শাস্ত্র মহান ভীষণ বহু শাস্ত্র, আমাদের সব শাস্ত্রকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সব শাস্ত্রকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কাশ্মীরে শোনা যায় 1 মাস পর্যন্ত গ্রন্থালয় জ্বলেছে, এত গ্রন্থ। 1 মাস পর্যন্ত কাশ্মীরে গ্রন্থালয় জ্বলেছে, মাত্র এত গ্রন্থ নষ্ট করে দিয়ে। তাও কিন্তু শাশ্বত সনাতন ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শাস্ত্র নষ্ট করতে পারে নাই ভারতবর্ষে। বলে কি করে? বলে মহান মহান জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের প্রভাবে। তেনারা শ্রুতিধর ছিলেন, শুনেই মনে রাখতেন। আমরা শুনে এসেছি বপদেব জিউর জীবনীতে সমস্ত শাস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ণ হুবাহু শ্রীমদ্ ভাগবত উনি লিখে দিলেন। হুবাহু শ্রীমদ্ ভাগবত। কোন অত্যাচার, ভীষণ অত্যাচার। এরকমই এক প্রয়াগে এক পরিবার থাকতো, পরম ধর্মজ্ঞান ব্রাহ্মণ, সমস্ত শাস্ত্র আদি অধ্যয়ন করেছেন, পাঠশালা ছিল, অন্যদেরকেও অধ্যয়ন করাতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। জানলে সেই ব্রাহ্মণদেরকেই সপরিবারে হত্যা করত। কি করে জবনরা জানলো? আক্রমণ করলো, ব্রাহ্মণকে বলল তুমি ধর্ম পরিবর্তন করো, যবন ধর্ম অবলম্বন করো, তাহলে তোমার প্রাণ রক্ষা হবে, না হলে তোমাদের সপরিবারে বধ করব। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ছিল, যবনদেরকে বললেন যে আমি বিচার করছি, বিচার করে বলছি। ঘরে ভিতরে প্রবেশ করলেন, সব পরিবারকে ডেকে বলছেন প্রাণ থাকতে আমরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করব না, যবন ধর্ম অবলম্বন করব না, মরাই শ্রেয়। এখন যদি যবনের হাতে, যবনকে আমরা সিধাসিধি মানা করি যে না অবলম্বন করব না, পুরুষদেরকে তো মেরে দিবে, স্ত্রীদেরকে হরণ করে নিয়ে যাবে, অত্যাচার করবে। কি দুঃখের বিষয়, সেই ব্রাহ্মণ নিজের সামনে সপরিবারকে মেরে দিলেন, নিজেও মরে গেল। যবনরা ভিতরে যখন ঢুকলো দেখছে সব মরে পড়ে আছে। কি করে ওই ব্রাহ্মণের একটা ছেলে মনসুক নাম, সে বেঁচে গেল। সে দৃশ্য সব দেখলো। যবনরা যখন চলে যায়, সে ক্রন্দন করতে করতে গঙ্গার তীরে যায়। তার সেই দৃশ্য মনে পড়ে। বাবা যে অধ্যয়ন করিয়েছে, শিক্ষা প্রদান করেছে, মন্ত্র আদি, শ্রী রাম মন্ত্র, তাই জপ করতে লাগলেন, কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। খালি গঙ্গার জল পান করেন, আর কিছু নয়। কঠোর তপস্যা, আকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, শ্রীরামকে জানান হে প্রাণনাথ, হে দয়াময়, হে কৃপাময়, হে করুণাময়, কৃপা করো, ভারতকে রক্ষা করো। এমন ক্রন্দন করেন। আর ভক্ত যখন এরকম করুণ ক্রন্দন করেন, ভগবান কি আর থাকতে পারে? পারলেন না। শ্রীরাম ওই মনসুখের মতো 14 বছরের বালক, ওই 14 বছরের বালকের স্বরূপ ধারণ করে সে বালকের কাছে আসলো।
এসে আর জিজ্ঞাসা করছে, তুমি এত ক্রন্দন করছো কেন, কি হয়েছে? মনসুখ বলছেন যে তোমাকে বলে হবে কি, আমার দুঃখ তুমি নিবারিত করতে পারবে না, দূর করতে পারবে না। আমার দুঃখ একমাত্র সে সাকেত বিহারী শ্রী রামই দূর করতে পারবে, একমাত্র রামই দূর করতে পারবে, আর কেউ দূর করতে পারবে না। এই কথা আর পূর্বের কথা চিন্তন করে ওই যে দুঃখ দূর করতে পারবে এই কথা যখনই মনে উদিত হলো, পূর্ণ স্মৃতি এসে গেল, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। শ্রীরাম দেখছেন এই স্বরূপে একে আনন্দ প্রদান করতে পারবো না, এর দুঃখ দূর করতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে ধনুর্বাণধারী শ্যামবর্ণ স্বয়ং শ্রীরাম প্রকটিত হয়ে গেলেন। করকমলে সে বালককে যখনই স্পর্শ করলেন, বালকের মূর্ছা ভঙ্গ হলো। প্রাণনাথকে সামনে দেখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করলেন, অশ্রু জলের দ্বারা চরণ ধৌত করলেন, প্রার্থনা করলেন, বহু প্রার্থনা। শ্রীরাম বলছেন, তোমার উপরে আমি প্রসন্ন হলাম, আমার কাছে বর মাগো। হে বালক কি বর মাগলেন? হে প্রভু, আমার জন্য কিছু চাই না, হিন্দু ধর্ম এখন সংকটে পড়েছে, যবনদের অত্যাচারে হিন্দু ধর্ম প্রায় বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে, তুমি আগমন করো আর এই হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করো। যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তের প্রার্থনা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভু প্রকটিত হন না। হিরণ্যকশিপু এত অত্যাচার করলো, এত অধর্ম করছে, তাও প্রভু প্রকটিত হন নাই। কখন হলেন প্রকটিত? যখন প্রহ্লাদ প্রার্থনা করলো, যখন প্রহ্লাদ বলল স্তম্ভের মধ্যে আছে, সেই ভক্তের কথাকে সত্য করার জন্য প্রভু এক জড়স্তম্ভের মধ্যে থেকে প্রকটিত হলেন। পরম ভক্ত সেই মনসুখ যখন তপস্যা করে প্রভুকে সন্তুষ্ট করলেন, প্রভু সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। প্রভুর আগমনের আগে প্রভুর মাতা পিতা পার্ষদগণ আগমন করেন, আর সাধারণ জীব প্রভুকে ধারণ করতে পারবেন না। নিত্য মাতা পিতার অংশ এবং সাধক মাতা পিতার অংশ একত্রিত হয়ে জগতে প্রকটিত হয়। ঋষিকেশে ব্রাহ্মণ নাম হলো পুণ্যসদন, ব্রাহ্মণীর নাম হলো সুশীলা। অনেক ধন ধান, অনেক ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু একটাই দুঃখ, কোনো সন্তান নয়। পদব্রজে বদ্রীনাথে গমন করলেন, কঠোর তপস্যা করলেন নরনারায়ণ ভগবানের। বহুদিন তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে নরনারায়ণ ভগবান প্রকটিত হলেন, দিব্য স্তুতি করলেন, বর মাগতে বললেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী করজোড়ো করে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, আপনার মতো সন্তান আমাদেরকে প্রদান করুন, আপনার বাল্যলীলা আমরা দর্শন করতে চাই। আকুতি এবং রুচি মহারাজ যেরকম যজ্ঞেশ্বর ভগবানের কাছে কামনা করলেন, আপনার মতো পুত্র, ভগবানের মতো পুত্র ভগবান ছাড়া আর কে আসবেন? নরনারায়ণ ভগবান বললেন, যথা সময়ে, এই জন্মে নয় অন্য জন্মে তোমাদের পুত্র হয়ে আমি আসব। ওই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী প্রয়াগরাজ, এলাহাবাদ, প্রয়াগরাজে জন্মগ্রহণ করলেন। ওই পূর্বের নামই হলো, ব্রাহ্মণের নাম পুণ্যসদন আর ব্রাহ্মণীর নাম সুশীলা। সুশীলা পরম ভক্তিমতী,
ব্রাহ্মণ পরম বেদজ্ঞ, সর্বশাস্ত্র রামায়ণ থেকে শুরু করে সমস্ত পুরাণ বেদ বেদান্ত সবই অধ্যয়ন করেছে। একই দুঃখ, সব ঐশ্বর্য আছে কিন্তু সন্তান নাই। প্রয়াগরাজে বেণী মাধব, এখন বেণী মাধবই ইষ্টদেব, বর প্রদান করেছেন নরনারায়ণ ভগবান। এখন সে ব্রাহ্মণী প্রতিদিন গমন করে বেণী মাধবে, প্রণাম করেন, ফুল চন্দন মালা প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করেন, হে প্রভু, হে কৃপাময়, হে করুণাময়, আমার সন্তান নাই, কৃপা করে এক সন্তান প্রদান করুন। এ ভগবত ইচ্ছা। চৈতন্য দাস যে নিষ্কাম আরাধনা করে, স্বপ্নেও কোনোদিন কামনা করে না, তার মনে পুত্র কামনা উৎপন্ন হচ্ছে। স্ত্রীর কাছে এসে বলছেন যে আমার মনে পুত্র পাওয়ার আশা কেন উৎপন্ন হচ্ছে? স্ত্রী বলছেন যে মনে হয় মহাপ্রভুর ইচ্ছা, চলো যাই আমরা নীলাচলে। নীলাচলে আসলেন, মহাপ্রভু সগণ নিয়ে জগন্নাথ দর্শনে যাচ্ছেন, পথে দেখা, এসে প্রণাম করছেন। শ্রীমন মহাপ্রভু বলছেন তোমার মনস্কামনা জগন্নাথ পূর্ণ করবে। ভক্তগণ চিন্তা করছেন কামনা নিয়ে এসেছে আর প্রভু এত প্রীতি করছে, হেতু কি? গোবিন্দের সঙ্গে আলোচনা করছেন, অন্তর্যামী শিরোমণি সবই জানেন। গোবিন্দকে বলছেন চৈতন্য দাস সাধারণ নয়, চৈতন্য দাসের গৃহে আমি স্বয়ং আগমন করব, শ্রীনিবাস হয়ে আসব, জগতে ভক্তি প্রচার করব, তাই কামনা উৎপন্ন হচ্ছে। আজ এই যে শ্রদ্ধাবান সুশীলা, যে পূর্বজন্মে এত আরাধনা করেছেন, এই জন্মেও আরাধনা করছেন, তার মনে আবার পুত্র কামনা কেন উৎপন্ন হবে? হেতু আছে, তার গৃহে স্বয়ং শ্রীরাম আগমন করবেন। একদিন বেণী মাধব সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, সুশীলার আঁচলে মানে কোলে বেণী মাধব নিজের মালা প্রদান করে দিলেন। বেণী মাধবের হাতে পঞ্চজন্য শঙ্খ ছিল, সেই শঙ্খ প্রদান করে দিলেন। সুশীলা বুঝে গেল প্রভুর কৃপা হয়েছে, সত্যি সত্যি গর্ভবতী হলেন তিনি। সে কি তেজ! 10 মাস 10 দিন পর 1256 বিক্রমাব্দে মাঘ মাস কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী তিথি চিত্রা নক্ষত্র সিদ্ধযোগ কুম্ভ লগ্ন দিনে 7 দণ্ড অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমনই সময় পৃথিবীকে দণ্ড করে সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে আনন্দে আন্দোলিত করতে করতে যে পুণ্য সদন এবং সুশীলাকে আশ্রয় করে শ্রীরামই রামানন্দ আচার্য রূপে প্রকটিত হলেন। দিব্য স্বরূপ বলিয়ে রামানন্দ আচার্য জিউকে। সে কি অলৌকিক স্বরূপ! দর্শনে সবাই মুগ্ধ হলেন, সীমা রইল না। পুণ্য সদন এবং সুশীলা দেবী ধনের তো অভাব ছিল না, বহু দান করলেন, বহু দান করলেন। যথা সময়ে গর্ভজাত যে সংস্কার আদি সব পূর্ণ, জাত কর্মাদি সংস্কার সাহানন্দে ব্রাহ্মণকে ডেকে পূর্ণ করলেন। 6 মাস পর অন্নপ্রাশন হয়। ভাদ্রপদ শুক্লপক্ষ ঋষি পঞ্চমীর দিনে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন। সব ব্রাহ্মণগণদেরকে নিমন্ত্রণ করলেন, আত্মীয় স্বজনদেরকে নিমন্ত্রণ করলেন। গৃহে বেদ পাঠ আদি হচ্ছে। এদিন পরীক্ষা করা হয়, রুচি পরীক্ষা করা হয়, আহারেরও রুচি পরীক্ষা করা হয় এবং শিশুর কার প্রতি আসক্তি, কিসের প্রতি, কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি, এটাও পরীক্ষা করা হয়।
নিয়ম, আজকাল আর কিছু হয় না। অন্নপ্রাশনের দিন বেণী মাধবের ক্ষীর সেই রামানন্দ আচার্যের মুখে প্রদান করলেন। নামকরণ হলো রামদত্ত। রামদত্তের মুখে ক্ষীর প্রদান করলেন, ওই ক্ষীরই গ্রহণ করলেন। এরপরে অন্নপ্রাশন মানে কি? অন্ন দেওয়া শিশুর মুখে। এই আজকের থেকে শিশু অন্ন জাতীয় সব কিছু নিতে পারবে। এতদিন পর্যন্ত একমাত্র মায়ের দুগ্ধ পান করছিল। এই অন্নপ্রাশনের পরের থেকে অন্ন জাতীয় সব কিছু সে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু রামানন্দ আচার্যজিউ ওই ক্ষীর ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করলেন না। মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন বহু চেষ্টা করলেন, মুখেই নিলেন না। বর্ণনা আছে রামানন্দ আচার্য যতদিন পৃথিবীতে প্রকটিত ছিলেন ওই ক্ষীরই গ্রহণ করতেন, ক্ষীর ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতেন না। উনি ২৫০ বছর প্রকট ছিলেন পৃথিবীতে, ২৫০ বছর প্রকট থেকে ভক্তি প্রচার করেছেন ওই ক্ষীর গ্রহণ করেই। হামাগুড়ি দিচ্ছেন এখন রামদত্ত। একদিন পিতা পূজা ঘরে পূজা করতে হামাগুড়ি দিতে দিতে প্রবেশ করলেন। পূজা পূর্ণ হলো, ধ্যানে বসেছেন চোখ বন্ধ করে। রামদত্ত প্রবেশ করে ওই যে বেণী মাধব প্রদত্ত পঞ্চজন্য শঙ্খ, ভগবানের মতো পূজা করেন, ওই শঙ্খকে নিলেন, নিয়ে আর বংশীধ্বনি সেই শঙ্খধ্বনি করলেন। তখনই শঙ্খধ্বনি করলো, তখন পিতা চোখ খুললেন, কে শঙ্খধ্বনি করলো? দেখছেন রামদত্ত দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে। প্রথম তো প্রসন্ন হলেন, পরক্ষণে চিন্তা করলেন বালক জানে না এই পঞ্চজন্য শঙ্খ সাক্ষাৎ ভগবত স্বরূপ এবং স্বয়ং বেণী মাধব ভগবান প্রদান করেছে, তাকে এঁঠো করে দিয়েছে, অপরাধ হয়ে গেছে। ধুয়ে দিলেন, ধোয়ার পরে বহু প্রার্থনা করলেন, ক্ষমা যাচনা করলেন। সেই রাত্রেই পুণ্য সদনকে বেণী মাধব দর্শন দিলেন স্বপ্নে। স্বপ্নে এসে আর পুণ্য সদনকে বলছেন, হে ব্রাহ্মণ, তোমার গৃহে ওই যে বালক রামদত্ত সাধারণ কেউ নয়, আমি এসেছি। সেজন্য এই শঙ্খ তার হাতেই প্রদান করবে, তার হাতেই এই শঙ্খ শোভা পাবে। সকালবেলা স্নান আদি করে সে পঞ্চজন্য শঙ্খ সেই রামদত্তের হাতে প্রদান করলেন। নিয়ম করে প্রতিদিন ওই অবস্থায়, কথা বলতে পারে না, ওই অবস্থা থেকেই নিয়ম করে ৪ বার দিনে শঙ্খ বাজাতে। সকালবেলা, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা এবং শয়নের সময় রাত্রেবেলা, ৪ সময় নিয়ম শঙ্খ বাজাতে। শঙ্খ ধ্বনিতে মানুষ বিরক্ত হতো না, আনন্দিত হতো, প্রসন্ন হতো, লালায়িত থাকতো সবাই। কবে রামদত্ত শঙ্খ বাজাবে, এত মধুর শঙ্খ বাজত। শঙ্খ অলৌকিক আর রামদত্ত অলৌকিক, তাই ধ্বনিও অলৌকিক বের হবে, ধ্বনিও অলৌকিক। রামদত্ত এখন ৮ বছরের হয়ে গেছে, আর ব্রাহ্মণদের নিয়ম ৮ বছরেই যজ্ঞোপবীত প্রদান করা। ব্রাহ্মণদেরকে ডাকলেন মাঘ মাস শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথি, সব ব্রাহ্মণরা আসলো, গৃহে বিশাল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান বিবাহের মতো খরচা, যেরকম বিবাহে খরচা লাগে এরকমই মহানন্দ। সব আত্মীয় স্বজনরা আসবে, সব ব্রাহ্মণরা আসবে, ঘরে বেদ পাঠ আদি হবে, শাস্ত্র পাঠ আদি হবে, ভোজন প্রসাদ, বিশাল আনন্দ। রামদত্তের মস্তক মুন্ডন হলো, যজ্ঞোপবীত প্রদান করলেন, ঝোলা প্রদান করলেন, যেন মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ বামন দেব আগমন করেছেন। নিয়ম ভিক্ষা করতে যেতে হবে,
অধ্যয়ন করতে যেতে হবে, গুরুকুলে যাওয়ার নিয়ম, পৈতা গ্রহণ করে। 3 বর্ণের পৈতা হয়, ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের। ব্রাহ্মণ 8 বছরে, ক্ষত্রিয় 10 বছরে, আর বৈশ্য 12 বছরের। এর মধ্যেই করণীয়, নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম এটা। গমন কাশিতে যাবে, নিয়ম রক্ষা করতে হবে, তো এখন নিয়মই রয়ে গেছে, আগের মতো আর গুরুকুলে কেউ যায় না। রামানন্দাচার্যজিউকে, রামদত্তকে বললেন, যাও তুমি নিয়ম পূর্ণ করে আসো, এইদিকে কাশি কিছু দূর যাও আর ফিরে আসো। ঝোলা নিয়ে আর কাশির দিকে গমন করছেন। যত দূর যেতে বলেছেন তত দূরকে অতিক্রমণ করে যেতে লেগেছেন, আর ফিরছেন না। পিতা পুণ্যসদন ছুটে গেলেন, কি হলো পুত্র, ফিরো এখন? বলে না, ওই মিথ্যা কর্ম আমি করব না, মিথ্যাচার আমি পালন করব না, এটা তো মিথ্যাচার, কপটতা। বলছি কাশিতে যাচ্ছি, কাশি রাস্তার থেকে ফিরে আসি, আমি কাশিতেই যাব। অনেক বুঝালেন আত্মীয় স্বজনরা, মাতা পিতা, কোনো রকমে মানলেন না উনি, না আমি কাশিতেই যাব। যখন মাতা পিতা দেখলো পুত্রই থাকবে না, তাহলে আমরা কেন থাকবো? মাতা পিতাও সঙ্গে কাশিতে আগমন করলেন। মামা থাকতো ওখানে, ওঙ্কার শর্মা, ওনার গৃহেই থাকলেন। ওনার গৃহে থেকেই অল্প দিনে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ সব অধ্যয়ন করলেন, সব অধ্যয়ন পূর্ণ হয়ে গেল। শাস্ত্রে যে বলছে, বিদ্যা বিনু বিবেক উপজায়, শ্রমফল বড়ে কি অরূপায়। বিদ্যা ছাড়া, শাস্ত্র জ্ঞান ছাড়া বিবেক উৎপন্ন হয় না, যদি সহস্র শ্রম যদি করে। রামানন্দ আচার্যজিউ সমস্ত বিদ্যাকে লাভ করলেন, সমস্ত বিদ্যাকে লাভ করলেন। যখনই যথার্থ শাস্ত্রকে লাভ করবে, শাস্ত্রের তত্ত্বকে লাভ করবে, অনুভব করবে, তখন তার কি উৎপন্ন হবে? বলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে, সংসারের প্রতি অনিচ্ছা উৎপন্ন হবে। সংসার তত্ত্বকে জেনে যাবে। অসার খলু সংসার দুঃখ রূপী বিমোহক, সুতকৈশ ধনকৈশ স্নেহবান চলতে অনিশম। যদি জেনে যাবে, সে কি আর সে সংসারে যেতে যাবে? কোনোদিন না। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হবে, অনিচ্ছা উৎপন্ন হবে, অবহেলা উৎপন্ন হবে, অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হবে। তাই হলো রামদত্তের মাতা পিতার ভয় হয়ে গেল, সর্বনাশ, এই পুত্র তো সংসারে থাকবে না, আমাদের একটাই পুত্র, এই পুত্রকে বাঁধতে গেলে একমাত্র বাঁধা যাবে বিবাহ ডোরে, বিবাহ ছাড়া তো আর দ্বিতীয় বন্ধন নাই। দেখুন রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদেকে বিবাহ ডোরে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। সিদ্ধ বাবার যত জীবনী দেখুন, সব জীবনী, যিনারা বিবাহ না করে এসেছেন, ওই যুবক অবস্থায় এসেছেন, দেখবেন ওনাদের জীবনীতে পাবেন যে মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনরা জোর করে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, শুনে আর পালিয়ে এসেছেন। তাই করলেন, মাতা পিতা এক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কন্যার সঙ্গে বিবাহ ঠিক করলেন। কন্যার নাম হলো মাধবী দেবী। রামদত্ত যখন জানতে পারল, সর্বনাশ, মাতা পিতা তো আমাকে সংসারে মগ্ন করতে চায়, সংসারে প্রবেশ করাতে চায়, আমি তো হব না। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করব। মাতা পিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন শাস্ত্রে যুক্তির দ্বারা। মাতা পিতা কোথায় মানবে? ওনারা তো মোহে মগ্ন হয়ে আছেন, মোহে অন্ধ হয়ে আছেন, কোনো রকমে মানছেন না। তখন কি করলেন? রামদত্ত ওই মাধবীর স্বপ্নে আসলেন ভগবৎ স্বরূপে। এসার বলছেন যে রামদত্ত সাধারণ নয়,
তিনি আগমন করেছেন জগতে ভক্তি প্রচার করার জন্য, জীবের কল্যাণ করার জন্য। তিনি আচার্য, তিনি বিবাহ করবেন না। সেজন্য তোমার ভাবটাকে তুমি বদলাও, তিনাকে তুমি প্রতিরূপে দেখো না, ওনাকে দেখো গুরু রূপে। যখনই স্বপ্ন দেখলেন, সপরিবারে মাধবী দেবী রামানন্দ আচার্যের কাছে আগমন করলেন, প্রণাম করলেন রামানন্দ আচার্যজিউকে, দীক্ষার প্রার্থনা করলেন। আর উনি রামানন্দ আচার্য নিজেই দীক্ষা নেন নাই, হোক না উনি ভগবৎ স্বরূপ, কিন্তু উনি নিজেই দীক্ষা নেন নাই, তাহলে অন্যকে কি করে দীক্ষা দিবেন? দীক্ষা তো উনি দিতে পারবেন না। এই জন্য উনার হাতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ছিল, সে শঙ্খের ধ্বনি করলেন। আর শঙ্খের ধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে ওই মাধবী দেবীর যত পরিবার, মানে মাতা পিতার সঙ্গে মাধবী দেবী ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। ধ্যানে কি দর্শন করলেন? সাক্ষাৎ শ্রীরামকে দর্শন করলেন। শ্রীরামই দীক্ষা প্রদান করলেন। বাহ্যদশা যখন আসলো, মাধবী দেবী বলছেন আমার সাক্ষাৎ সাকেত বিহারী শ্রীরামের দর্শন হলো, তিনি কৃপা করে আমাকে দীক্ষা প্রদান করেছেন এবং আদেশ করেছেন এই সংসার ত্যাগ করে তিনার ধামে গমন করার জন্য। সবাইকে প্রণাম করে, রামানন্দাচার্যকে প্রণাম করে, সবার সম্মুখে ধ্যানে বসে ব্রহ্মানন্দ ভেদ করে সাকেত ধামে গমন করলো সপরিবার মাধব। কাশীতে যখনই শুনলো, প্রচার হয়ে গেল, সবাই দীক্ষা নেওয়ার জন্য আসতে লাগলো। সবার কি কথা, মাতা পিতা পর্যন্ত প্রার্থনা করতে লাগলেন, জেনে গেলাম যে তুমি সাধারণ নয়, আমাদেরকেও দীক্ষা প্রদান করো। কপিল ভগবান নিজ মাতা দেহতীকে দীক্ষা প্রদান করেছেন, উপদেশ প্রদান করেছেন, আমাদেরকেও দীক্ষা প্রদান করো। রামানন্দ আচার্যজিউ ধর্ম সংকটে পড়লেন। মা হলো প্রথম গুরু, মাকে কি করে দীক্ষা দিবেন? এবং নিজেও দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। আর এত লোক এসেছে, পূর্ণ কাশীবাসী এসে গেছেন। খালি কাশী কেন, দূর দূর গ্রামের থেকে, নগর থেকেও লোক আসা শুরু করেছেন দীক্ষা নেওয়ার জন্য। নিরুপায়ে তিনি সেখান থেকে অপ্রকট হয়ে গেলেন, অদর্শন হয়ে গেলেন। যখনই অদর্শন হয়ে গেলেন, হাহাকার শুরু হলো, ক্রন্দন শুরু হলো। মাতা পিতা বিলাপ শুরু করলেন, পুত্র কোথায়, পুত্র কোথায়, ক্রন্দন করতে লাগলেন। ক্রন্দন করতে করতে মূর্ছিত হয়ে গেলেন মাতা পিতা। যখনই মূর্ছিত হয়ে গেলেন, সাক্ষাৎ সাকেত বিহারী শ্রীরাম সপরিবারে দর্শন দিলেন। দেখছেন একবার ওই সিংহাসনে বসে আছে সাক্ষাৎ রামানন্দ আচার্য, পুত্র বসে আছে, আবার শ্রীরাম হয়ে যাচ্ছে। মূর্ছা ভঙ্গ হলো, আবার বিলাপ করতে লাগলেন। বিলাপ করতে করতে মাতা প্রাণ ত্যাগ করলেন। আরো দুঃখ বাড়ল কাশীবাসীর। পিতা পুণ্য সদনের ভগবত ইচ্ছায় বৈশিষ্ট্যজিউর অবতার শ্রী রাঘবানন্দ আচার্যজিউ সেখানে উপনীত হলেন। সবাই এসে রাঘবানন্দ আচার্যজিউর চরণ আশ্রয় করলেন, রক্ষা করুন। রাঘবানন্দ আচার্যজিউ তত্ত্বজ্ঞানী, সব জানেন। বলে সেই রামদত্তকে পেতে গেলে রাম যজ্ঞ করতে হবে, শ্রীরাম মহাযজ্ঞ করতে হবে। শ্রী রামের মন্ত্র হলো ষড়াক্ষর। ওই মহাযজ্ঞ শুরু করলো, শ্রী রামের মহাযজ্ঞ। শ্রী রাম ষড়াক্ষর মন্ত্রের আহুতি দিতে লাগলেন। 6 করোড় বার আহুতি দিলেন। অন্তিম আহুতি যখন দিচ্ছেন, সহসা ওই যজ্ঞের থেকে রামানন্দ আচার্য আবার প্রকটিত হয়ে গেলেন। ওই জন্যই নাভাজি বলছেন তিনকে রামানন্দ প্রকট। ওই যজ্ঞের থেকে আবার রামানন্দ আচার্যজিউ প্রকটিত হয়ে গেলেন। সবাই জয়ধ্বনি করতে লাগলেন, বলিয়ে রামানন্দ আচার্যজিউ কি।
শ্রীরাম ভগবান কি। প্রকটিত হয়ে গেলেন মহানন্দে, সবাই নৃত্য করতে লাগলেন। এখানেই রামানন্দ আচার্য বা রামদত্ত রাঘবানন্দ আচার্যজিউর চরণ স্পর্শ করে চরণ ধরে প্রার্থনা করলেন, আমাকে দীক্ষা প্রদান করুন। আর যজ্ঞ পূর্বে লীলায় বৈশিষ্ট্য মনীষী রামকে দীক্ষা প্রদান করেছেন, মন্ত্রাদি প্রদান করেছেন, শিক্ষা প্রদান করেছেন। এই লীলায় সেই রাঘবানন্দ আচার্য রূপে এসেছেন, তাই সেই রামানন্দ আচার্যজিউকে দীক্ষা প্রদান করলেন। রামদত্ত থেকে রামানন্দ আচার্য নামকরণ করলেন। গুরুদেব তো চলে গেলেন, ইনি ওই কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে থাকতে লাগলেন। এখানে অনেককে শিষ্য করেছেন, সেই রুই দাস আদি সবাইকে এখানেই শিষ্য করেন। ইনি আচার্য, সর্বপ্রথম নিজে আচরণ করেন এবং জগৎকে শিক্ষা দেন। সম্প্রদায়ের যত আচরণ তিনি আচরণ করতেন, যত আচরণ। ওনার কাছে মহান মহান জ্ঞানীগণ পর্যন্ত প্রশ্ন নিয়ে আসতো। যোগী, জ্যোতি, জপি, তপি, জ্ঞানী, ধ্যানী, পণ্ডিত, বিদ্বান সবাই আসতেন। সবাই প্রশ্নের উত্তর অতি সরলভাবে উনি প্রদান করতেন। ওনার তো নিয়ম, প্রতিদিন ওই পঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করতেন। ওই ধ্বনিতে রোগীর রোগ চলে যেত, দুঃখীর দুঃখ চলে যেত। যে অর্থের কামনা করে সে অর্থ লাভ করত। যারা জিজ্ঞাসু আসতেন তারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতেন। এই মহিমাপূর্ণ ভারতবর্ষে প্রচার হয়ে গেল। সুধলি দেশের রাজকুমারের ক্ষয়রোগ কোনো রকমে ঠিক হয় না, কোনো বৈদ্য ঠিক করতে পারলো না। যখন রামানন্দ আচার্যজিউর মহিমা শ্রবণ করলেন, পুত্রকে নিয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে কাশীতে আসলেন, রামানন্দ আচার্যজিউকে প্রণাম করলেন, নিবেদন করলেন, এ রাজকুমারের এই রোগ কৃপা করে ঠিক করে দিন। রামানন্দ আচার্যজিউ বলছেন, এক কাজ করো, পুত্রকে গঙ্গায় ফেলে দাও, দেখবে 7 দিন পর ঠিক হয়ে এসে যাবে। যতই হোক মাতা পিতা পারে কি নিজের হাতে পুত্রকে গঙ্গায় ফেলে দিতে? পারলেন না। কিন্তু পুত্র শুনেছে, মাতা পিতাকে না জানিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ওই যে আচার্যের বাক্যে বিশ্বাস। সত্যি সত্যি 7 দিন পর এক দিব্য শরীর ধারণ করে আগমন করলেন। প্রসন্ন হলো সবাই। বহু লীলা। শিব চতুর্দশীর দিনের বেলা ভিড়, অনেক রাত্র পর্যন্ত ভিড় ছিল বিশ্বনাথের, তাই গেলেন না। ভিড় যখন কম হয়ে গেল, মন্দির প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, মন্দির বন্ধই হয়ে গেল, রামানন্দ আচার্যজি মনে করলেন এখন খোলা আছে, যাই দর্শন করব। যে দেখছেন মন্দির বন্ধ, ওই বাইরের থেকে প্রণাম করে যখন ফিরে আসেন, এইদিকে পার্বতী দেবী কৈলাসপতি শিবকে বলছেন, প্রাণনাথ, স্বয়ং রামানন্দ আচার্যজি আপনার দর্শনে এসেছে, ফিরে চলে যাচ্ছেন, কিছু করবে না? কৈলাসপতি শিবের ইষ্টদেব স্বয়ং এসেছেন, রাম ইষ্টদেব তো, ইষ্টদেব স্বয়ং এসেছেন। নন্দীকে আদেশ দিল, দরজা খুলো। দরজা খুললেন, রামানন্দ আচার্যকে সাক্ষাৎ প্রকটিত হয়ে সম্মানের সঙ্গে ভিতরে নিয়ে গেলেন। অনেক সময় ভগবত আলোচনা হলো, হওয়ার পর রামানন্দ আচার্যজিকে বলছেন, আপনি এখন আচার্য স্বরূপে আগমন করেছেন, ভক্তি প্রচার করবেন। প্রচার নির্বিঘ্নে হবে,
রামানন্দ আচার্য বলছেন যে কলিযুগ, এই কলিযুগে ধর্ম ভক্তি প্রচার করা কি সহজ? সহনাচারী, কেউ মানতে চায় না, করতে চায় না। পাষণ্ডদের সঙ্গে তারাও পাষণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কলির প্রবলতা বেশি। কৈলাসপতি শিব বলছেন, প্রভু আপনি সাক্ষাৎ ভগবত অবতার, আপনার দ্বারা কি সম্ভব হবে না? অবশ্যই হবে। স্বয়ং কলি এসে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে। স্বয়ং কলি এসে আগমন করে বিদায় নিচ্ছেন। কৈলাসপতি শিব বলছেন যে একবার রাম নাম করে আমি তাকে 3 বার প্রণাম করি। আপু রাম बोले शिव जी कह इक रामा 3 बार ते ही करहु प्रणामा। যে একবার শ্রীরাম নাম নেয় আমি তাকে 3 বার প্রণাম করি। আর আপনি তো সাক্ষাৎ শ্রীরাম। আপু রাম আনন্দময় রাম রূপরত রাম, कहूँ कहाँ सत्कार करी केति करो प्रणाम। তাহলে আপনাকে কতবার প্রণাম করব, আপনার কি সৎকার করব? আপনি তো সাক্ষাৎ শ্রীরাম। রামানন্দ আচার্যজি হাসলেন, প্রণাম করলেন। তখন কৈলাসপতি শিব গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। আচার্যজিও নিজের কুঠিয়ায় আসলেন। এরপরে যে বর্ণন করছে কলির আগমন হয়েছে, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, এই বিষয়ে আমরা আগামীকাল শ্রবণ করব। জয় রাধে, শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরি বল।